আপনাদের সবাইকে জয় যিশু। আর আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই, আমরা আবার এই ইউথ সার্ভিস আসতে পেরেছি ঈশ্বরের দয়ায়, তার নতুন বাক্যকে শোনার জন্য, তার চরণতলে বসার জন্য এবং তার আশীর্বাদকে পাওয়ার জন্য। হালেলুয়া, ঈশ্বরের মহিমা হোক। আর আমাদের ঈশ্বর শ্রবণকারী ঈশ্বর, আমেন। আমরা যখন আদিপুস্তক পড়ি আর সেখানে সে হাগার একজন স্ত্রী লোক ছিলেন, আব্রাহামের স্ত্রী, যাকে আব্রাহাম অর্থাৎ সারার মাধ্যমে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। আর যখন সে মরুভূমির মধ্যে গিয়ে কাঁদছিল আর ইসমাইল কাঁদছিল, আর তখন ঈশ্বর ইসমাইলের কান্না শুনে, হাগারের কান্না শুনে তিনি নেমে আসেন আর তিনি জিজ্ঞাসা করেন, হাগার তুমি এখানে কি করছো? আর হাগারের দুঃখ কষ্ট ঈশ্বর বুঝেছিলেন। একজন মনোনীত নয়, তিনি একজন আলাদা ব্যক্তিত্ব ছিল তার, কিন্তু হাগারের প্রার্থনা প্রভু ঈশ্বর শুনলেন আর তিনি স্বর্গ থেকে নেমে আসলেন। আর সেখানে লেখা আছে, আর সেই দিন ঈশ্বরের নাম হলো শ্রবণকারী ঈশ্বর। ঈশ্বরের সন্তানেরা আজকের দিনে আমি আপনি পৃথিবীর যে কোনো মানুষ যে কোনো স্থান থেকে প্রার্থনা করুক না কেন, ঈশ্বরের নামে ডাকুক না কেন, তিনি শ্রবণ করেন। বিশ্বাস করুন, আপনার জীবনে যা ঘটছে তিনি আপনার সমস্ত বিষয় জানেন। হালেলুয়া, এই আমাদের ঈশ্বর। আসুন আমরা সেই জীবন্ত ঈশ্বরের আরাধনা করি। আমরা কিছু গানের মধ্য দিয়ে আরাধনা করি আর আমরা শুরু করি প্রার্থনা দিয়ে। हम प्रार्थना करें, हम अपने आंखों को बंद करें और सरों को झुकाएं। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, हम इस समय फिर से तेरे चरणों तले आए प्रभु जी। प्रभु तुम महान है, तू जीवित है, तू दयालु प्रभु। तेरी करुणा से, तेरी दया से आज के सवेरे हम देखने पाए प्रभु। तेरी करुणा महान है जो पृथ्वी पर हमारे लिए नहीं होते पिता। प्रभु तेरे उस प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। और आज कल रात को हम शुरू करने जा रहे प्रभु, तो हमारे साथ हो, सहायता कर, मदद कर प्रभु। हम गीत गाएंगे प्रभु, तेरी महिमा करेंगे, वचन सुनेंगे, वचन पढ़ेंगे प्रभु। तो हर एक बात में हमें सहायता मदद कर प्रभु। ओ तेरी सहायता, तेरी अगुवाई को हम चाहते प्रभु, तो हम प्रत्येक के साथ हो, ताकि हम प्रत्येक मिलकर तेरी महिमा करें, तेरी आराधना करें, तेरी प्रशंसा करें प्रभु जी। हम आपके बिना कुछ नहीं कर सकते खुदा, इसलिए हम तेरी सहायता को चाहते हैं हमारे बीच में प्रभु। आप हमारे बीच में आइए और हम प्रत्येक को इस्तेमाल कर, एक एक को अगुवाई कर, एक एक को गाइड कर प्रभु, तेरी महिमा करने के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते पिता। हर एक को तेरे हाथ में सौंपते पिता, प्रत्येक के जीवन से तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी प्रशंसा होने पाए प्रभु। हम धन्यवाद देते हर एक विषय के लिए प्रभु, और सारे आदर, महिमा, प्रशंसा एकमात्र आपको देते हुए धन्यवाद के साथ दुआ को मांगते उद्धारकर्ता यीशु के नाम से, आमीन। আসুন আমরা এই সময় আমাদের হৃদয়কে প্রস্তুত করি এবং সেই ঈশ্বরের আরাধনা করি, সেই ঈশ্বরের প্রশংসা করি। আসুন। जय मसीह। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत को गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख
के आराधना करें, हम अपने स्वरों को झुकाए और उसकी महिमा के लिए हम एक गीत को गाएंगे। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। महान जीवित परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते मेरे राजा प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते सुंदर समय और सुंदर दिन के लिए प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते आपने सहायता मदद किया प्रभु, जो कुछ भी हम पिता आपकी आराधना महिमा प्रशंसा किया प्रभु, आपने मदद किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते मेरे राजा परमेश्वर। इस समय आपके वचन को देखेंगे मेरे परमेश्वर, अब हमसे बातें कीजिए, आपके वचन को समझने के लिए शक्ति सामर्थ्य दीजिए, आपकी पवित्र आत्मा की सहायता को चाहती, ताकि प्रभु जी आपकी वचन जीवित वचन को हम समझ पाए प्रभु और हमारे हृदय में बसने पाए, तो सहायता मदद कीजिए मेरे खुदा परमेश्वर। सारी विनती प्रार्थना प्रभु जी आपको देते हुए प्रभु धन्यवाद के साथ प्रार्थना को मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। আর এই সময় আমরা মনোনীত শাস্ত্র পাঠে যাব। আর আজকের মনোনীত গীত সংগীতা পাঠ হলো গীত সংগীতা 67, সামস 67। যিশুর নামে পাঠ করি। ঈশ্বর আমাদিগকে কৃপা করুন ও আশীর্বাদ করুন, আমাদের প্রতি আপন মুখ উজ্জ্বল করুন, এই রূপে যেন পৃথিবীতে তোমার পথ ও সমস্ত জাতির মধ্যে তোমার পরিত্রাণ বিদিত হয়। হে ঈশ্বর, জাতিগণ তোমার স্তব করুক, সমস্ত জাতি তোমার স্তব করুক, লোকবৃন্দ আহ্লাদিত হইয়া আনন্দ গান করুক, যেহেতু তুমি নেই জাতিগণের বিচার করিবে, পৃথিবীতে লোকবৃন্দের শাসন করিবে। হে ঈশ্বর, জাতিগণ তোমার স্তব করুক, সমস্ত জাতি তোমার স্তব করুক, পৃথিবী নিজ ফল দিয়াছে। ঈশ্বর আমাদিগকে আশীর্বাদ করিবেন, ঈশ্বর আমাদিগকে আশীর্বাদ করিবেন, আর পৃথিবীর সমস্ত প্রান্ত তাহাকে ভয় করিবে। আমিন। আর এই সময় আমরা আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ঈশ্বরের বাক্য, সেই বাক্যের দিকে আমরা এগিয়ে যাব। Hallelujah, Joy Jishu. Let us pray before we start today's sermon. Thank you, Jesus, for this wonderful time that you have given us, Father. That we have come to your feet in your presence, Father.
to praise and worship you and to listen to your word. Thank you for everything that you have given in our life, Father. It is only because of your grace, your affection, your love that we are here in this earth and we are present together to praise and worship you. Thank you for every blessings that you have given in our life. Thank you, Jesus, that you have given me the opportunity to speak few words of yours. Father, I am unworthy. But still you touch my mouth and not me, but you speak and help us to understand what you want to tell us today so that we can follow that in our life and glorify your name. In the precious name of Jesus we pray. Amen. So friends, today we are going to discuss about faith over fear. অর্থাৎ আজকে আমরা যেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো বিশ্বাসের উপর ভয়। অর্থাৎ কিভাবে আমি আমার বিশ্বাস দ্বারা আমার যে মনের ভেতর যে ভয় আছে সেটাকে আমি অতিক্রম করব। There are many kinds of fear that we all experience throughout our lifetime. আমাদের জীবনে, আমাদের জীবনকালে নানান রকম ভয় কাজ করে, নানা রকম ভয়ের মধ্যে আমরা থাকি, এটা অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই। আমাদের অনেক বিষয়, অনেক ভয় থাকে বা আছে। Now since 2020, new fear entered in our world known as COVID-19. This pandemic is invisible, highly contagious and potentially deadly. বিগত বছর 2020 সাল থেকে একটা নতুন ভয় আমাদের জীবনের মধ্যে, এই পৃথিবীর মধ্যে এসছে, আমাদের জীবনকে গ্রাস করে নিয়েছে। সেটা হলো কোভিড-19 অর্থাৎ করোনা ভাইরাস, এই মহামারী যেটা অদৃশ্য, এটা খুবই সংক্রামক আর মারাত্মক। তার ভয়টা এখন আমাদের জীবনে আমাদের গ্রাস করেছে, আমাদের পৃথিবীতে সেটা চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে। Though vaccine is there, but we are being advised to take every precaution, mask, washing hand, maintaining social distancing. যদিও এর ভ্যাকসিন চলে এসছে, অনেকেরা ভ্যাকসিন লাগিয়ে নিয়েছে, কিন্তু তাও ডাক্তাররা আমাদের এখনও অ্যাডভাইস করছে, আমাদের এখনও তারা পরামর্শ দিচ্ছে কি আমরা যেন সতর্কতা অবলম্বন করি, যেমন মাস্ক পরা, নিয়ত হাত ধোয়া আর অপর মানুষের থেকে দূরত্ব বজায় রাখা, সেই বিষয়গুলো, সেই সতর্কতাগুলো আমাদের পালন করা প্রয়োজন এখনও আছে। This we are doing to protect ourselves. এইগুলো সব কিছু আমরা করছি যাতে আমরা নিজের শরীরকে আমরা যেন সুরক্ষিত রাখতে পারি। But still COVID-19 has aroused much fear and panic in our world. ভ্যাকসিন আসার মধ্যেও অনেক লোক সুস্থ হচ্ছে, তার মধ্যেও এই কোভিড-19 আমাদের জীবনে অনেক ভয়, আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। এই পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেছে এই আতঙ্ক, এই ভয়। One of the things we need to understand is that our fear is this global pandemic are well founded. হ্যাঁ, আমরা এটা অস্বীকার করতে পারি না কি হ্যাঁ এটা ভয়ের বিষয়, অবশ্যই চিন্তার বিষয়, অবশ্যই আতঙ্কের বিষয়, অবশ্যই। We must not discount the health warning nor minimize the seriousness of the times in which we live. অর্থাৎ আমাদের কিন্তু এই যে সতর্কতা আমাদের দেওয়া হচ্ছে, যে এইভাবে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, এই বিষয়গুলো আমাদের পালন করতে হবে, এই বিষয়গুলো আমাদের করতে হবে, এই বিষয়গুলো আমাদের বারণ করা হচ্ছে করতে, সেটা যেন আমরা কখনো হালকায় না নিই। অবশ্যই সেটা গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন আছে, কারণ আমরা যেই সময়ের মধ্যে যাচ্ছি আমাদের সেভাবেই আচরণ করার প্রয়োজন আছে। But we must also remember that as Christians, we are a people of faith. We are called to trust God rather than submit to fear and panic. কিন্তু আমাদের এটাও মনে রাখতে হবে, একজন
বিশ্বাসী হিসেবে, খ্রিস্টীয় বিশ্বাসী হিসেবে আমরা হলাম বিশ্বাসের মানুষ। আমাদের প্রয়োজন আছে, আমাদের যে আহ্বান করা হয়েছে, প্রভু যিশু আমাদের আহ্বান করেছে কি করার জন্য? বিশ্বাস করার জন্যে। তার জন্য নয় কি আমরা ভয়ের মধ্যে বা আতঙ্কের মধ্যে থাকি। If we see Psalms 46 is a call to practice faith over fear. যদি আমরা গীত সংগীতা 46 অধ্যায় দেখি, সেখানে বলা হয়েছে কিভাবে আমরা নিজের বিশ্বাসকে আমরা প্রয়োগ করব যাতে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যে ভয় আছে সেটাকে আমরা অতিক্রম করতে পারি। If we see verse 1 and 2, it tells that God is our refuge and strength, and ever present help in trouble. Therefore we will not fear. Therefore we will not fear. Amen. ঈশ্বর আমাদের পক্ষে আশ্রয় ও বল, তিনি সংকটকালে অতি সুপ্রাপ্য সহায়, অতএব আমরা ভয় করিব না। তাহলে বলছে ঈশ্বর আমাদের সাথে আছেন, ঈশ্বর আমার কি? ঈশ্বর আমাদের আশ্রয়, ঈশ্বর আমাদের শক্তি। তিনি সংকটকালে, এখন কি কাল চলছে? এটা সংকটকাল, ভয়ের কাল, একটা আতঙ্কের অবস্থা সারা পৃথিবীতে। তার মধ্যে তিনি হলেন সবচেয়ে বড় আশ্রয়, তিনি হলেন সবচেয়ে বড় শক্তি আমাদের জীবনে। আর এই জন্যে যেহেতু আমরা প্রভু যিশুকে বিশ্বাস করি, তিনি আমার আশ্রয়, তিনি আমার বল, তিনি সংকটকালে তিনি আমার সাথে আছেন, এই জন্য আমি কি করব না? আমি ভয় করব না। দিস ইজ নট টু সে দ্যাট ফিয়ার ইজ নট প্রেজেন্ট। এর মানে এটা নয় কি ভয়ের অস্তিত্ব নেই, অবশ্যই ভয়ের অস্তিত্ব আছে, ইট ইজ। বাট ফেথ ইন গড, নট ফিয়ার, is to be in charge, because God is still in charge, God is still with us. কারণ হলো কি ঈশ্বরের বিশ্বাস এখন সবচেয়ে উপরে, ভয় নয়। ঈশ্বর এখনো এই পৃথিবীটাকে নিয়ন্ত্রণ করছেন, ঈশ্বর এখনো তিনি আমাদের সহবর্তী। যদি আমরা 6 পদ দেখি, এই সংগীতা 6 পদ দেখি, 46 অধ্যায় 6 পদ, নেশনস আর ইন অপ্রোর, অর্থাৎ জাতিগণ গর্জন করিল, রাজ্য সকল বিচলিত হইল। এখন তাই অবস্থা সারা বিশ্বে, এই মহামারীর জন্যে সকল একটা হুলস্থুল পড়ে গেছে সকল রাজ্যে, সকল দেশে। But despite all the uproar, the Lord Almighty is with us. Amen. যা কিছু হুলস্থুল হয়ে যাক না কেন, যত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সারা পৃথিবী থাকুক না কেন, কিন্তু ঈশ্বর সদাপ্রভু সর্বশক্তিমান, তিনি আমাদের সাথে আছেন। The way to let faith have the upper hand is to heed God's own self-proclamation, that be still, that is written in Psalms chapter 46 verse 10, that be still and known that I am God. লেখা আছে তোমরা ক্ষান্ত হও, জানিও আমি ঈশ্বর। তিনি বলছেন, তিনি প্রক্লেম করছেন কি হ্যাঁ আমি ঈশ্বর, তোমরা শান্ত হও, তোমরা ভয় পেও না, তোমরা স্থির হও। কারণ প্রভু বলছেন কি হ্যাঁ আমি ঈশ্বর, তুমি জানো না কি আমি তোমার জীবনে কি করেছি, কি আশ্চর্য কাজ আমি করি, কত সর্বশক্তিমান আমি জগতের সৃষ্টিকর্তা, আমি ঈশ্বর। তিনি বলছেন, এই জন্যে আমাদের প্রয়োজন আছে যেন আমরা বিশ্বাস রাখি আর ভয় না করি। As people of faith, we need to know God personally and to trust His sovereign will and grace implicitly. এই জন্য প্রয়োজন আছে যেন আমাদের মধ্যে বিশ্বাস থাকুক, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস থাকুক, আর আমাদের সাথে ঈশ্বরের যেন একটা সম্পর্ক থাকুক, একটা ব্যক্তিগত সম্পর্ক যেন ঈশ্বরের সাথে থাকুক, একটা ব্যক্তিগত বিশ্বাস যেন ঈশ্বরের ইচ্ছা আর তার অনুগ্রহের মধ্যে যেন থাকে। Whatever may come and go, God is still with us. যা কিছু আমাদের জীবনে আসুক না কেন, ঈশ্বর সর্বদা আমাদের সাথে আছেন।
If we see Romans chapter 8 verse 37, যদি আমরা রোমিও 8 অধ্যায় 37 পদ দেখি, we are more than conquerors through him who loved us. কিন্তু যিনি আমাদিগকে প্রেম করিয়াছেন তাহারই দ্বারা আমরা এই সকল বিষয় বিজয়ী অপেক্ষাও আরো বিজয় হই। মানে ইট ইজ নট অনলি দ্য উইন, ইট ইজ সামথিং মোর। বিজয়ীর অপেক্ষাও অধিক বিজয়ী। মানে সেই যে বিশ্বাস যদি আমরা ঈশ্বরের প্রতি রাখবো, সেই ভরসা যদি আমি সেই ঈশ্বরের প্রতি রাখবো, তো তিনি আমাকে সব পরিস্থিতি থেকে তিনি আমাকে বিজয় করবেন। আর শুধুমাত্র সামান্য বিজয় নয়, সেটা হবে একটা স্পেশাল, ইট উইল বি সাম স্পেশাল উইনিং, স্পেশাল ভিক্টরি ইট উইল বি, বিকজ ইট ইজ ব্যাকড বাই গড। কারণ এটা ঈশ্বর আমাকে সাহায্য করছেন সেই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য, সেই বিজয় আমরা লাভ করব। Faith, however, enables us to put our focus in God rather than on the pandemic. হ্যাঁ, যখন আমরা বিশ্বাসে থাকি, ঈশ্বরের প্রতি যখন আমরা বিশ্বাস স্থির করি, যখন আমরা বিশ্বাস একাগ্র করি ঈশ্বরের প্রতি, তখন তিনি আমাকে সাহায্য করেন যে আমরা কি করি, সেই বিশ্বাসের কারণে কি করি, ঈশ্বরের দেখানো বস্তু, ঈশ্বরের দেখানো বিষয়, ঈশ্বর যেটা চাইছেন আমার জীবন থেকে, সেই বিষয়ে আমরা একাগ্র থাকি। জগতের যা কিছু চলছে, যা কিছু আতঙ্কের বিষয়, যা কিছু ভয়ের বিষয়, সেই দিকে নয়। By focusing on God, we also experience peace in our lives that quiets our fear. যখন আমরা ঈশ্বরের দিকে নিজের দৃষ্টি রাখি, ঈশ্বরের দিকে যখন আমরা দৃষ্টি একাগ্র করি, তখন আমরা অনুভব করি ঈশ্বরের শান্তি আমাদের জীবনে। আর সেই শান্তির দ্বারা আমাদের যে জীবনে যে ভয় আছে, আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যে ভয় আছে, সেটা কি হয়, শান্ত হয়ে যায়। Apostle Paul spoke, "The peace of God that transcends all understanding will guard your heart and your minds in Christ Jesus." That is written in Philippians chapter 4 verse 17. সাধু পৌল ফিলিপিও 4 অধ্যায় 7 পদে বলেছেন যে তাহাতে সমস্ত চিন্তার অতীত, আমাদের চিন্তার অতীত যেটা আমরা ভাবতেও পারবো না, ইট ইজ অ্যাবভ আওয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং, যে ঈশ্বরের শান্তি তাহা তোমাদের হৃদয় ও মন খ্রিস্ট যিশুতে রক্ষা করিবে। প্রভু যিশু আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যে শান্তি দেবেন, তার দ্বারা আমাদের হৃদয় রক্ষা পাবে, আমাদের যে মন আছে সেটা রক্ষা পাবে। সেই শান্তি যখন আমরা প্রভু যিশুতে আমরা যখন নিজের দৃষ্টি রাখব, যখন আমরা প্রভু যিশুতে নিজের বিশ্বাস স্থির রাখব, তখন আমাদের জীবনে সেই ঈশ্বরের শান্তি আসবে, যেই শান্তি আমাদের হৃদয় আর আমাদের যে মন আছে তাকে কি করবে, নিয়ন্ত্রিত করবে, তাকে রক্ষা করবে। Even when it is beyond our understanding, God's peace within renews our strength and quiets all our fear. অর্থাৎ যদিও এটা আমাদের চিন্তার অতীত, আমরা সেটা ভাবতেও পারি না, সেটা অকল্পনীয়, যেটা আমরা চিন্তাই করতে পারি না, এমন বিষয়, ঈশ্বরের শান্তি আমাদের হৃদয়ের মধ্যে আবার উজ্জীবিত হবে। আর সেই শান্তি দ্বারা আমরা কি পাবো, শক্তি পাবো। আর তার দ্বারা কি হবে, আমাদের হৃদয়ে যে ভয় আছে সেটা কি হয়ে যাবে, শান্ত হয়ে যাবে। We are to overcome fear by our faith in God. এই কারণে ঈশ্বরই কেবলমাত্র, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসী একমাত্র বিষয়, যার দ্বারা আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যা কিছু ভয় আছে সেটা আমরা অতিক্রম করতে পারবো। Another problem with giving our fears the upper hand is to focus only on ourselves and not on others. আরেকটা সমস্যা যেটা হয়, যখন আমরা ভয়কে বেশি প্রাধান্য দিয়ে ফেলি আমাদের জীবনে, তখন কি হয়, আমাদের যে দৃষ্টি হলো শুধু আমাদের মতন থাকে, আমাদের ওপরে থাকে, আমরা কি হই, স্বার্থপরের মতন ব্যবহার করি। দ্যাট হোয়াট উই সি ইন দ্য প্যানিক বাইং ইন দ্য মার্কেট প্লেস, আমরা দেখি
একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয় দোকান বাজারে, সেটা আমরা দেখতে পেয়েছিলাম, এখনও সেটা দেখতে পাচ্ছি কি অক্সিজেন সিলিন্ডার নেই, কোথাও কোথাও ওষুধ নেই যেটা প্রয়োজন আছে করোনা ভাইরাস ট্রিটমেন্টের জন্যে, অক্সিজেনের অনেক জায়গায় প্রয়োজন পড়েছিল, বেড নেই। তখন কি করছে মানুষরা, অনেক মানুষ যাদের একটু সক্ষমতা আছে তারা কি করছিল, অক্সিজেন সিলিন্ডার, তাদের কিছু হয়নি তাও তারা অক্সিজেন সিলিন্ডার ঘরে ঘরে রেখে নিচ্ছিল। তার মাধ্যমে কি হচ্ছিল যে অপর মানুষ যাদের প্রয়োজন আছে তারা অক্সিজেন সিলিন্ডার পাচ্ছিল না। অনেকরা ওষুধ তারা স্টক করে রাখছিল, সঞ্চয় করে রাখছিল, কি যদি হয় তাদের ভবিষ্যৎকালে যদি তারা ওষুধ না পায় সেই ভয়। তার মাধ্যমে কি হচ্ছিল, অপর মানুষ যাদের সেই সময় প্রয়োজন ওষুধের তারা ওষুধ পায়নি। এটা সেই কারণে হয়েছিল, কারণ তাদের হৃদয়ের মধ্যে সেই ভয়টা এসে গেছিল, তারা ভয়কে ওপরে রেখেছিল, তাদের হৃদয়ের মধ্যে শান্তি ছিল না। তারা সেই চিন্তা করেছিল যদি পরবর্তীকালে এই বিষয়বস্তুগুলো যদি না থাকে তখন কি হবে, সেই ভয়ের কারণে তারা কি করেছিল, তারা অপর মানুষের জন্য ভাবেনি কি অপর মানুষ যাদের সেই সময় প্রয়োজন হতে পারে, যদি আমরা এই ওষুধগুলো অকারণে যদি রাখি তাহলে অপর মানুষ তারা পাবে না, সেই বিষয়গুলো তখন কেউ ভাবেনি। That's why hoarding up essential supplies robs other of the chance to provide for their own families. অর্থাৎ সেই যে জমা করা হয়েছিল জিনিসগুলো অকারণে, সে কারণে যাদের প্রয়োজন ছিল সেই সময় তারা সেই বিষয়গুলো, সেই বস্তুগুলো তারা পায়নি। কিন্তু যদি বিশ্বাস যদি থাকে তখন কি হয়, ফেথ অন দ্য আদার হ্যান্ড ফোকাসেস অন গড। যদি আমাদের বিশ্বাস থাকে তা আমাদের দৃষ্টিকার ওপর থাকবে, ঈশ্বরের ওপর থাকবে, রাদার দ্যান ফেয়ার, ভয়ের ওপর নয়। which enables us to see the needs of other, যার দ্বারা আমরা তখন অপর মানুষের বিষয়ে ভাবতে পারবো কি হ্যাঁ আমার কি করার প্রয়োজন, অপর মানুষরা পাবে কিনা সেই বিষয় নিয়ে আমরা সচেষ্ট থাকব। we buy reasonably, even share with others from what we have। তখন আমরা কি করব, যখন আমাদের মধ্যে বিশ্বাস থাকবে ঈশ্বরের প্রতি, যখন আমাদের মধ্যে ভয় থাকবে না, তখন আমরা কি করব, যতটা প্রয়োজন আছে ততটাই আমরা কিনব। শুধু সেটাই নয়, অপর মানুষের যদি প্রয়োজন থাকে তো সেটা আমরা কি করব, ভাগ করে নেব। Compassion and generosity result from focusing on faith rather than on fear। যদি আমরা বিশ্বাসী হই, যদি আমরা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি, যদি আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস থাকে, তখন আমাদের হৃদয়ের মধ্যেও সেই করুণা, সে উদারতা থাকে। কিন্তু যদি আমাদের মধ্যে ভয় থাকে তখন আমরা কি হয়ে যাই, স্বার্থপর হয়ে যাই। In summary, fear tears down, but faith builds up. Fear focuses on problem, but faith focuses on solution। তার মানে ভয় যদি আমাদের মধ্যে থাকে তো আমরা কি হই, ভেঙে পড়ি, আমরা স্বার্থপরের মতন ব্যবহার করি। কিন্তু যখন আমাদের মধ্যে সেই বিশ্বাস থাকে তখন আমাদের কি হয়, আমাদের গঠন হয়, আমরা কি করি, আমরা উদার হই। ফিয়ার ফোকাসেস অন প্রবলেম, অর্থাৎ যখন আমাদের মধ্যে ভয় থাকে তখন আমরা শুধু সমস্যাগুলো দেখি, প্রবলেমগুলো দেখি, কি এটা নেই সেটা নেই, এই প্রবলেম আছে সেই প্রবলেম আছে। কিন্তু যখন আমাদের মধ্যে বিশ্বাস থাকে তখন আমরা তার উপায়ের বিষয়ে আমরা চিন্তা করি, সেই উপায়ের বিষয়ে আমরা সচেষ্ট থাকি। So let's be a people of faith, not fear, throughout the duration of this pandemic and in the end, and give all praise to the God of all comfort। তো আসি বন্ধুরা, আমরা বিশ্বাসী লোক হই, প্রকৃত বিশ্বাসী লোক হই, ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস রাখি, ভয়ের ওপর নয়, শুধু এই মহামারীর কালে নয়, জীবনের শেষ পর্যন্ত। আর সকল মহিমা, সকল গৌরব যেন ঈশ্বরকে দে, যিনি হলেন শান্তিরাজ, যিনি আমাদের শান্তি দেন, যিনি আমাদের সব কিছু প্রয়োজন আছে তিনি জুগিয়ে দেন।
যিনি আমাদের কখনো ছেড়ে যান না। He is always with us. God bless with His own word. Thank you Jesus for this wonderful word that you have given us, Father. Thank you for your mercy, thank you for your grace, thank you for your presence in our life, Father. Help us to trust you more, help us to not to fear, help us to be generous, help us to be sensible in this time so that we can help others, that you have helped us in all the way, Father, and help us to help others who are in need. Thank you Jesus for this wonderful encouraging word in our life, Father, and bless us all. In the precious name of Jesus we pray. Amen.